کبھی کبھی زندگی آپ کو اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں عقل، منطق اور سائنس سب جواب دے جاتے ہیں، جہاں آپ کی ساری تعلیم، آپ کا سارا تجربہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور آپ بے بسی کی تصویر بنے صرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرا نام اسلم ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر میرے اور میرے خاندان کے لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم نے اپنے خون اور آنسوؤں سے جیا ہے۔ یہ کہانی میرے اکلوتے بیٹے کیسر کی ہے۔ میرا کیسر جو کبھی میری آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا، آج میری آنکھوں میں چھپے ہوئے خوف کی وجہ بن چکا ہے۔ بات کوئی 6-7 مہینے پرانی ہوگی۔ کیسر یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا، ایک ہنستا مسکراتا، ذہین اور صحت مند نوجوان، دوستوں میں مقبول، پڑھائی میں اچھا اور گھر میں ہم ماں باپ کا سہارا۔ پھر نہ جانے اسے کس کی نظر لگ گئی، سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا۔ اس دن کا منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ میں دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو میری بیوی سعدیہ نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ کیسر کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ کیسر بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پرے کیا اور تلخ لہجے میں بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ لوگ کیوں مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں؟ میں اور سعدیہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ ہمارا کیسر نہیں تھا، ہمارا بیٹا تو کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ تو بس شروعات تھی، اس کے بعد تو جیسے ہماری زندگی پر عذاب نازل ہو گیا۔ کیسر کی بھوک حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی۔ وہ دن میں 5-5، 6-6 بار کھانا کھاتا، مگر اس کا جسم سوکھتا جا رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ راتوں کو اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتیں۔ ہم بھاگ کر اس کے کمرے میں جاتے تو وہ پسینے میں شرابور، آنکھیں پھاڑے ہمیں ایسے دیکھتا جیسے ہم کوئی اجنبی ہوں۔ جب ہم پوچھتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا، کچھ نہیں، برا خواب دیکھا تھا۔ لیکن یہ روز کا معمول بن گیا۔ اس کی نیندیں حرام ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہماری بھی۔ ہم نے سوچا شاید پڑھائی کا دباؤ ہے۔ اسے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ٹیسٹ ہوئے، دوائیاں شروع ہوئیں، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر دوسرے ڈاکٹر، پھر تیسرے، نیورولوجسٹ، سائکیٹرسٹ، معدے کے اسپیشلسٹ، کوئی ایسا معالج نہیں تھا جس کا دروازہ ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ ہر رپورٹ نارمل آتی، ہر ڈاکٹر کہتا، فکر کی کوئی بات نہیں، بس وہم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ وہ گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی خود سے باتیں کرتا۔ اس کی آواز بدل جاتی، لہجہ بدل جاتا، جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو۔ ہماری بے بسی اور مجبوری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور نتیجہ صفر تھا۔ سعدیہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی اور میں دفتر میں لوگوں سے چھپ کر آنسو پونچھتا۔ ہم دنیا کی نظر میں ایک خوشحال خاندان تھے، مگر اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ہماری پرانی ماسی بھگن، جو ہمارے گھر ہفتے میں 2 بار صفائی کرنے آتی تھی، سعدیہ کو روتا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھگن ایک سادہ سی، ان پڑھ عورت تھی، لیکن دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مخصوص دیہاتی زبان میں کہا، بی بی جی، رو رو کر اپنی جان کیوں ہلکان کرتی ہو؟ ڈاکٹر حکیم ان چیزوں کا علاج نہیں کر سکتے، یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ سعدیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب بھگن، کیسا معاملہ؟ بھگن نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز دھیمی کر کے بولی، بی بی جی، اللہ معاف کرے، پر مجھے لگتا ہے بچے پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ یہ کوئی آصف کا سایہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عامر صاحب کا جوان بیٹا تھا، بالکل ایسا ہی کرتا تھا، اور آخر میں… بھگن کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح عامر صاحب کے بیٹے پر ان کے دشمنوں نے کالا علم کروا دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی راتوں کو چیختا تھا، کھانا زیادہ کھاتا تھا اور سوکھتا جاتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے رہے اور ایک دن اس نے خود کو کمرے میں پھانسی لگا لی۔ بھگن بولی، بی بی جی، دیر نہ کرو، ہمارے محلے کے کونے پر جو مسجد ہے وہاں مولوی مقبول صاحب رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ایک بار ان کو دکھا دو۔ میرا پڑھا لکھا ذہن یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا۔
मैं इन चीज़ों को वहम और जहालत समझता था। मैंने सादिया को भी डांटा कि वो इन बातों पर ध्यान न दे, मगर जब आप हर तरफ से हार जाते हैं, जब आपका अपना खून आपकी आंखों के सामने तड़प रहा हो, तो आप हर उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपको नजर आए। कैसर की हालत मजीद बिगड़ गई। एक रात उसने चीखते हुए अपनी अलमारी का शीशा तोड़ दिया। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कह रहा था, निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो किससे बात कर रहा था हमें नहीं मालूम। उस दिन मैं टूट गया। मेरी सारी अकल, मेरी सारी मंतक मेरे बेटे की तकलीफ के सामने हार गई। अगली सुबह मैंने सादिया से कहा, तैयार हो जाओ, हम आज ही मौलवी मकबूल साहब के पास जाएंगे। सादिया की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। शाम को हम कैसर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर मौलवी साहब के घर पहुंचे। एक छोटा सा सादा सा घर था, जिसके बाहर एक पुरानी तख्ती पर मकामी शिफा खाना लिखा था। अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी पुरसुकून खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया। सामने एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सर पर टोपी और सफ़ेद लिबास में मलबूस तस्बीह पर कुछ पढ़ रहे थे। यही मौलवी मकबूल थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा जलाल और वक़ार था कि उनसे नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा था। हमने सलाम किया और बैठ गए। मैंने अपनी सारी राम कहानी उनके सामने रख दी। वो खामोशी से सुनते रहे। उनकी नज़रें मुसलसल कैसर पर जमी थीं, जो सर झुकाए बैठा था और बेज़ैनी से अपने पाँव हिला रहा था। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और सिर्फ एक जुमला कहा, जिसने हमारे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाई, तुमने बहुत देर कर दी है। ये जुमला किसी हथौड़े की तरह मेरे सर पर लगा। देर कर दी, इसका क्या मतलब था? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मौलवी साहब की आंखों में मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। एक ऐसा मुस्तकबिल जो धुंधला, खौफनाक और गैर यकीनी था। हमारी आजमाइश का पहला मरहला ख़त्म हो चुका था और अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जिसके वजूद से हम आज तक इनकारी थे। मौलवी मकबूल साहब का वो जुमला, तुमने बहुत देर कर दी है, मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरे अंदर सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उनके पुरवकार चेहरे को देखकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सादिया ने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए, मौलवी साहब, खुदा के लिए हमारे बच्चे को बचा लें, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह मालिक है, हिम्मत रखो बहन, मायूसी कुफर है। फिर वो कैसर की तरफ मुतवज्जा हुए। बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। कैसर ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैंने उठकर ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और मौलवी साहब के सामने लाकर बिठा दिया। मौलवी साहब ने आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और ताकत थी। फिर उन्होंने जैतून के तेल की एक छोटी सी शीशी उठाई, उस पर दम किया और थोड़ा सा तेल अपनी उंगली पर लगाकर कैसर के माथे पर मलने लगे। जैसे ही तेल उसकी चमड़ी से मस हुआ, कैसर ऐसे तड़पा जैसे उसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। वो एकदम पीछे हटा और जानवरों जैसी एक खौफनाक चीख मारी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं और उसका जिस्म कमान की तरह अखड़ने लगा। हम दोनों खौफ से दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। यह मंजर हमारी बर्दाश्त से बाहर था। कौन है तू और क्यों इस मासूम की जान का दुश्मन बना हुआ है? मौलवी साहब ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। उनका लहजा अब नरम नहीं बल्कि एक हाकिम जैसा था। कैसर के हलक से एक ऐसी आवाज़ निकली जो उसकी अपनी नहीं थी, एक भारी, करहत और अजनबी आवाज़। निकल जा यहाँ से बुढ़े, ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल हलक में आ गया। ये क्या हो रहा था? मेरे बेटे के अंदर से कोई और बोल रहा था। मौलवी साहब ने अपनी तिलावत की रफ्तार तेज़ कर दी। कमरे की फ़ज़ा भारी होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर मनोबोझ रख दिया हो। मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे कहता हूँ, बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मौलवी साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा। कैसर के जिस्म को एक शदीद झटका लगा और वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मेरा नाम उमैर है और मैं अपना इंतकाम लेने आया हूँ। इस लड़के के बाप दादा ने हमारे ख़ानदान को बर्बाद किया था। उन्होंने हमारे घर पर कब्ज़ा किया, हमारे बच्चों को बेघर किया। अब मैं इसकी नस्ल को बर्बाद करूँगा। मैं सख्ते में आ गया। हमारे बाप दादा, हम तो नस्लों से इसी शहर में रह रहे थे।
हमारा तो कोई आबाई गांव भी नहीं था जहां ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये क्या कह रहा है? हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। वो वजूद फिर हंसा। इंसान बड़े भूलने वाले होते हैं। तुम भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। आज से 50 साल पहले तुम्हारे दादा ने जो किया था उसका हिसाब अब उसका पोता देगा। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, एक बेगुनाह से बदला लेना शैतानी काम है। अल्लाह के गज़ब से डर, निकल जा इसके जिस्म से, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे जलाएगा? उस आवाज़ में तमस्खुर था। तेरी क्या औकात है? हम आग से ही बने हैं। जा, जो करना है कर ले। मैं यहीं हूँ और इसकी जान लेकर ही जाऊंगा। ये मौलवी साहब और उस नादिदा मखलूका के दरमियान एक खुली जंग थी। मौलवी साहब आयात पढ़ते जाते और कैसर का जिस्म तड़पता रहता। कभी वो चीखता, कभी गालियां बकता और कभी ऐसी ज़बान में बोलता जो हमारी समझ से बाहर थी। तकरीबन 1 घंटे की इस कशमकश के बाद कैसर का जिस्म ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं और सादिया भागकर उसके पास गए। मौलवी साहब भी पसीने में शरबोर थे। उन्होंने पानी पिया और कहा, यह कोई आम जिन नहीं है, ये बहुत ताकतवर और ज़िद्दी है। इसका ताल्लुक जिन्नात के किसी पुराने कबीले से लगता है और यह किसी गहरे इंतकाम की आग में जल रहा है। उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया और कहा, यह उसके गले में डाल देना, इससे यह काबू में रहेगा और तुम्हें तंग नहीं करेगा। बाकी इलाज आगे सोचेंगे। हमारी जान में जान आई। हमने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। हम कैसर को उठाकर घर ले आए। वो सारी रात सुकून से सोया रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसने नाश्ता किया और हमसे नॉर्मल अंदाज में बात भी की। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैंने सादिया से कहा, देखा, मौलवी साहब ने एक ही दिन में कमाल कर दिया। दोपहर को जब कैसर सो रहा था, सादिया ने चुपके से वो तावीज़ उठाया और उसके गले में डालने लगी। जैसे ही तावीज़ की डोरी उसकी गर्दन से लगी, वो नींद में ही ऐसे चीखा जैसे किसी ने उसकी गर्दन काट दी हो। वो एक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें फिर से वही वहशियाना सुर्ख रंग इख्तियार कर चुकी थीं। उसने अपने गले में पड़े तावीज़ को देखा और गुस्से से चीखा, तुम लोगों की ये हिम्मत, तुम उस बुढ़े के कहने पर मेरे साथ ये करोगे? उसने दोनों हाथों से तावीज़ को पकड़ा और इतनी ज़ोर से खींचा कि चांदी की मोटी जंजीर भी टूटकर दूर जा गिरी। फिर उसने तावीज़ को अपने पैरों तले रौंदा और उसे नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम दोनों खौफ और बेबसी से उसे देखते रहे। हमारी उम्मीदों का महल एक ही लम्हे में ज़मीन बोस हो गया था। वो मखलूक अब पहले से ज़्यादा गुस्से में थी। उस रात उसने घर में जो तूफ़ान मचाया वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, बर्तन फेंके और हमें गालियाँ दी। हमने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया और सारी रात उसकी चीखें और चीज़ें तोड़ने की आवाज़ें सुनते रहे। अगली सुबह हम फिर मौलवी साहब के पास थे। हमारी हालत देखने वाली थी। मौलवी साहब ने हमारी बात सुनी तो उनके माथे पर भी तशवीश की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़िद्दी है। इसने मेरा हिसार तोड़ दिया है। अब हमें बड़ा अमल करना पड़ेगा। कैसा अमल मौलवी साहब? मैंने डरते डरते पूछा। इस मखलूक को उसके जिस्म से निकालकर किसी और चीज़ में कैद करना होगा। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें एक ख़ास अमल करना होगा जो जुमेरात की रात को ही हो सकता है। उन्होंने हमें एक अजीब सी तरकीब बताई। उन्होंने कहा, जुमेरात को बाज़ार से एक बड़ा, ताज़ा और बेदागा कद्दू खरीद कर लाना। रात को जब कैसर सो जाए तो ये कद्दू उसके सिरहाने, उसके पहलू में रख देना। बस ये ध्यान रहे कि पूरी रात ये कद्दू उसके जिस्म से मस होती रहे। सुबह उठकर कैसर को और इस कद्दू को दोनों को मेरे पास ले आना। ये सुनकर हमारा दिल दहल गया। एक सब्ज़ी, एक कद्दू से क्या होगा? मेरे जहन में फिर शकूक व शुभात ने सर उठाया, मगर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने हाँ कर दी। जुमेरात आने में 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम ही जानते हैं। हर लम्हा एक कयामत था। कैसर का गुस्सा और वहशत बढ़ती जा रही थी। हमें डर था कि कहीं जुमेरात की रात आने से पहले ही वो हमें या खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो नज़र नहीं आता था, जो हमारे अपने बेटे के जिस्म में छुपा हुआ था और जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता था। हमारी आखिरी उम्मीद अब इस जुमेरात की रात और एक आम सी नज़र आने वाली कद्दू से वाबस्ता थी। जुमेरात की वो रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। दिन भर मैं और सादिया दुआएं पढ़ते रहे, सदका खैरात किया और अल्लाह से रहम की भीख मांगते रहे।
شام کو میں بازار سے ایک بڑا ہرا اور بالکل بے داغ کدو خرید لایا۔ اسے دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ کیا ہماری تقدیر کا فیصلہ اب یہ سبزی کرے گی؟ رات کے تقریباً 1 بجے جب قیصر دوا کے اثر سے گہری نیند سو گیا، ہم دونوں دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سعدیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کدو آہستہ سے اٹھایا اور قیصر کے برابر میں اس کے جسم سے لگا کر رکھ دیا۔ اب ہمارا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ہمیں پوری رات جاگنا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کدو اپنی جگہ پر رہے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ہم دونوں ایک کونے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر سیکنڈ 1 گھنٹے جیسا لگ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ہماری دھڑکنوں کی آواز تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ قیصر نے نیند میں کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ لگنے سے کدو بستر سے نیچے گر گیا۔ دھم کی آواز سے ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہم بھاگ کر گئے۔ میں نے جلدی سے کدو اٹھایا اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ قیصر گہری نیند میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد بے چینی سے حرکت کرتا اور کدو کو خود سے دور دھکیل دیتا، جیسے اس کے اندر موجود وہ مخلوق جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے کوئی جال ہے۔ ہم بار بار اٹھتے، کدو کو ٹھیک کرتے اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے۔ خوف، تھکن اور بے بسی نے ہمیں نڈھال کر دیا تھا۔ سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے آواز دعائیں مانگ رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑی تو جیسے ہماری جان میں جان آئی۔ رات کٹ چکی تھی۔ قیصر اب بھی سو رہا تھا اور کدو اپنی جگہ پر تھا۔ اس کا رنگ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے اس کی تازگی کسی نے چوس لی ہو۔ ہم نے قیصر کو جگایا۔ وہ آج حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا، لیکن بہت کمزور لگ رہا تھا۔ ہم اسے اور اس کدو کو لے کر فوراً مولوی صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک چھوٹے اندھیرے کمرے میں بیٹھایا۔ اس کمرے میں ہوا کا گزر بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیچ میں ایک انگیٹھی رکھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ پھر انہوں نے لبھان اور کچھ اور خوشبودار چیزیں ان کوئلوں پر ڈال دیں۔ کمرہ ایک عجیب، مقدس اور پر اسرار دھوئیں سے بھر گیا۔ انہوں نے قیصر کو اپنے سامنے بٹھایا اور وہ کدو اس کے اور اپنے درمیان رکھ دیا۔ پھر انہوں نے انگیٹھی میں سے ایک لمبی سی موٹی چھری کا پھل نکال کر کوئلوں پر رکھ دیا۔ وہ چھری کو تب تک گرم کرتے رہے جب تک وہ لوہے کی طرح سرخ نہیں ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میری اور سعدیہ کی چیخیں نکلنے والی تھیں، مگر مولوی صاحب نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے بلند آواز میں قرآن کی وہ آیات پڑھنی شروع کیں جو عذاب اور قہر سے متعلق تھیں۔ ان کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ کمرے کی دیواریں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ قیصر کا جسم پھر سے اکڑنا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، جیسے اسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ اچانک اس کے حلق سے وہی شیطانی آواز نکلی، نہیں، چھوڑ دے مجھے، میں چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ مولوی صاحب نے چیخ کر کہا، اب معافی کا وقت گزر چکا شیطان، تو نے بہت ظلم کیا، اب اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دہکتی ہوئی سرخ چھری انگیٹھی سے اٹھائی۔ چھری سے نکلتی حرارت ہمیں دور بیٹھے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ قیصر کا جسم ہوا میں اچھلا اور اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ یہ چیخ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خالصتاً تکلیف، اذیت اور خوف کی چیخ تھی۔ اور پھر مولوی صاحب نے وہ دہکتی ہوئی چھری پوری طاقت سے اس کدو میں گھونپ دی۔ جس لمحے چھری کدو کے اندر گئی، قیصر کے حلق سے ایک آخری بھیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑ کر زمین پر گر گیا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ دھوئیں کی بو، جلی ہوئی کدو کی سڑانت اور ہمارے خوفزدہ سانسوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں ڈر گیا کہ قیصر مر گیا ہے۔ میں قیصر قیصر پکارتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ مولوی صاحب نے مجھے روکا اور کہا، صبر کرو، اسے کچھ نہیں ہوا، شیطان اپنا ٹھکانہ چھوڑ چکا ہے۔ میں نے قیصر کو ہلایا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، وہ خالی تھکی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، ابا، میں کہاں ہوں؟ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ مہینوں بعد میں نے اس کی اپنی آواز سنی تھی۔ سعدیہ بھی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، لیکن جب ہماری نظر مولوی مقبول صاحب پر پڑی تو ہمارا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بیٹھے تھے
और बुरी तरह कांप रहे थे। उनका नूरानी चेहरा पसीने से भीगा हुआ और जर्द पड़ चुका था। वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। हम उन्हें सहारा देकर अंदर के कमरे में ले गए। उनकी बीवी मौलानी बीबी घबरा कर आ गईं। उन्होंने बताया कि जब से ये अमल शुरू हुआ है, मौलवी साहब की तबीयत बिगड़ रही है। कैसर दिन ब दिन सेहतियाब होने लगा। वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट रहा था। लेकिन जैसे जैसे कैसर ठीक हो रहा था, मौलवी साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तेज़ बुखार रहने लगा। कुछ दिन बाद मौलानी बीबी रोती हुई हमारे घर आईं। उन्होंने बताया कि मौलवी साहब के जिस्म पर, ख़ास तौर पर उनकी कमर और सीने पर गहरे नीले निशान पड़ गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह मारा हो या जलाया हो। कुछ जख्म तो ऐसे थे जैसे किसी नुकीली चीज़ से गोदा गया हो। मोहल्ले में बातें होने लगीं कि जिन्नात बदला ले रहे हैं। मौलवी साहब ने उस ताकतवर जिन्न को कैद तो कर दिया, मगर जाते जाते वो अपना वार कर गया। उसने अपनी सारी शैतानी कव्वत मौलवी साहब पर मुंतकिल कर दी थी। ठीक एक हफ्ते बाद जुमा के दिन हमें खबर मिली कि मौलवी मकबूल साहब इंतकाल कर गए हैं। ये सुनकर हम पर सन्नाटा तारी हो गया। एक शख्स जिसने हमारे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, वो चला गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन्नात भी इंसानों की तरह बदला लेते हैं और उनका इंतकाम कितना भयानक हो सकता है। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। कैसर अब एक कामयाब इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक प्यारा सा बेटा भी है। वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन मैं आज तक मौलवी मकबूल साहब की कुर्बानी नहीं भूला। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, यार असलम, अगर वो मौलवी साहब इतने ही ताकतवर थे तो मुल्क के दुश्मनों को क्यों नहीं मार देते थे। ये सब वहम होता है। तुम्हारा बेटा नफसियाती बीमार था जो वक्त के साथ ठीक हो गया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं उससे बहस नहीं कर सकता था। दुनिया के लिए ये वहम हो सकता है, एक कहानी हो सकती है, मगर मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था। मैंने अपने बेटे के जिस्म में एक शैतान को पलते देखा। मैंने एक बुज़ुर्ग को अपनी जान की कुर्बानी देते देखा। लेकिन फिर भी कभी कभी रात के अंधेरे में मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है, क्या ये सब वाकई हकीकत थी या ये सब हमारे खौफ, हमारी बेबसी और हमारे टूटे हुए दिल का पैदा करदा एक भयानक वहम था। इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता।